Praise the Lord. It's good to be with you once again. പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ ഈ പ്രാർത്ഥന സമയത്ത് തന്നെ എന്നെ മീറ്റിംഗിനായി ക്ഷണിച്ച എന്നെ വിളിക്കുന്നു. So it has been a wonderful time being with you. പ്രത്യേകിച്ച് അതൊക്കെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സോ കുറച്ച് ഐ തിങ്ക് 2 ദിവസം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു മിനിസ്ട്രിയുടെ പോകുന്ന ലൈൻ നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. So we're going to go a little bit deeper this morning. ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതിൻ്റെ ഒരു അതേ ട്രജക്ടറിയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് ശ്രദ്ധപ്പെടുന്നത്. So as a backdrop to my message, we will turn to Romans 8. റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിയുന്നത്. So, but God be thanked that ye were the servants of sins. Sorry, it's not that verse, it's 8:2. So I just misquoted. 8-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം. Okay. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus made me free from the law of sin and of death. Now we are encountering 2 laws, and one is the law of the Spirit of life in Christ Jesus, and the second law is He has made me free from the law of sin and of death. Law of sin and death, and one is the law of the Spirit and life, or Spirit of life in Christ Jesus. So before I go into that verse, ആ വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിടത്ത് ദൈവവചനം as I was teaching, somebody raised a question. Why the cross? Or why Jesus had to die in order that the Father has to forgive us? എന്തുകൊണ്ടാണ് പുത്രൻ മരിക്കേണ്ടി വന്നത് പിതാവിന് നമ്മളോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുവാൻ? Maybe when you share the gospel or when you share the crucifixion of Christ, you may encounter the very same question. Why the cross? Why Jesus had to die on the cross in order that that the Father may forgive our sins. Have you ever thought of that? ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Or do you have an answer to that? Let me what is this book of Romans? എന്താണ് ഈ റോമാലേഖനം? ഈ റോമാലേഖനം, if I go into that, the book of Romans, actually it is an answer to a cry of a saint almost 3,000 years ago. ഒരു 3000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഭക്തന്റെ കരച്ചിലിനുള്ള മറുപടിയാണ് റോമാലേഖനം. ഏത് ഭക്തനാണെന്നറിയാമോ? ഒരിക്കൽ ഒരു ഭക്തൻ, ആ ഭക്തന്റെ പേര് യോബ്. യോബ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, മർത്യൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിമാനാകുന്നത് എങ്ങനെ? If you want, you can read that. It's in the book of Job 25:4. How then can a man be righteous before God? That was the question raised by Job. Or how can he be pure who is born of a woman? And another translation says, how can a mortal man be righteous before God? എങ്ങനെയാണ്
മർത്യൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിമാനാകുന്നത്. And to the immediate request, God did not answer Job, but 3,000 years later, God spoke the answer to a man called Paul. 300 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ചോദ്യത്തിന് സ്വർഗ്ഗം മറുപടി കൊടുക്കുക. ആരിനോട് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു? പൗലോസിനോട് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു. ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയാണ് റോമാലേഖനം. How a man can be righteous before God. യോബ് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെ മർത്യൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിമാനാകും? മൗനമായിരുന്നു. പക്ഷേ but later God answered that cry, and that answer is in the book of Romans. Now let me come to the second question. Why the cross? Before we go into the book of Romans, you need to understand why cross. Why Jesus had to die on the cross in order the Father to forgive our sins. Is it not better for the Lord to stand somewhere and say, I have forgiven your sins? ദൈവത്തിന് അവിടെ നിന്ന് ആരോ ഒരാൾ പറയുന്ന പോലെ ദൈവത്തിന് ഒരു മലമേൽ കയറി നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. Why the cross? To understand the mystery of cross, you need to first understand the character of God. Until you understand the character of God, you don't understand the cross. What is the character of God? ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാതെ ക്രൂശ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം? Basically it consists of 3 characters. 3 സ്വഭാവങ്ങളുടെ if it was a theological session, I would have gone very deeply ആ ഒരു ടേംസിലൊക്കെ ഞാൻ പോയി. ബട്ട് മൈ ലാംഗ്വേജ് would be നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും ലളിതമായ ഭാഷയിലാണ് പറയുന്നത്. So my answer would not be in a sophisticated way complete, but just for an understanding, മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഭാഷയിൽ I made it a little bit simple. So what is the character of God? ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് 3 സ്വഭാവങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. There are many other things, but I'll just bring it that way. One thing, ഒന്നാമത്തെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്, we all know the scripture too. We always say God is love. Obviously God is love. So do you want the scripture for that? അതിന്റെ 1 യോഹന്നാൻ 4:7-8 വാക്യം, 1 John 7-8. There are many other verses that we'll do with one verse. God is love. How many of you know? And the another character is, the Bible teaches God is a God full of wrath. ഒന്ന് സ്നേഹമാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്വഭാവം എന്തുവാ? മലയാളത്തിൽ അവൻ കോപ പരിപൂർണനാകുന്നു. The book of Nahum chapter 1 verse 2. നഹൂം പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 1:2. മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവൻ കോപ പരിപൂർണനാകുന്നു. In English, can you just bring that verse? The Lord is everything and wrathful. Yeah, and go for the Malayalam one. ദൈവം തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനും യഹോവ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവനുമാകുന്നു. യഹോവ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവനും ക്രോധപൂർണനുമാകുന്നു. He is the God who revenges. അപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നു ക്രോധപൂർണനാകുന്നു. So one nature is God is love, and another is God is a God of wrath. And the third nature, what is the third nature? God is a God of justice. If you want, you can read Psalms 89:14. There are hundreds of scripture where God is said to be a God of justice, a God of righteousness. 89:19. Righteousness and justice are the foundation of your throne, and mercy and truth go before your face. Okay, righteousness and justice. So the third character of God is a righteous God, or God is a just God.
So what are the characters of natures of God? One is God is love. The second nature, God is the God of wrath. And third is God is a righteous or a just God. ഈ മൂന്ന് സ്വഭാവത്തിന്റെ മിശ്രിതമാണ് ദൈവം. And if God has to do anything, ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ all these three natures or character has to be satisfied. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Have you got my point? If God wants to love you, His wrath nature and His justice nature has to be fulfilled. If God wants to execute His judgment, it should be according to the wrath He has, and at the same time, His love nature has to be satisfied. Now, if you understood the basic thing, then you're going to understand what is the cross. That's why in John chapter 3, verse 16, it says, God so loved the world that He gave His only begotten Son. In order to love, or God so loved, that means in order to that love to reach you, He had to sacrifice, He had to give up His Son, because it is in the cross that the wrath nature and the just nature was fulfilled. Have you got my point? Or you missed it? മനസ്സിലായ ഒന്നുകൂടെ സ്വപ്നം ചെയ്യും. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അവൻ സ്നേഹിച്ചു. പക്ഷെ ആ സ്നേഹം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരിലേക്ക് ഒത്തു എത്തണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സ്വഭാവവും തൃപ്തിപ്പെടണം. എന്ത് സ്വഭാവമാണ്? അവന്റെ ക്രോധം തൃപ്തിപ്പെടണം, അവന്റെ നീതി തൃപ്തിപ്പെടണം. ഇത് മൂന്നും ആ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. You can see the love, you can see the wrath manifesting, you can see the justice being done. And to understand this, go to another verse. If you want to, it's the book of Exodus chapter 34, verse 6 and 7. You can see God Himself manifesting to Moses. He walked together, you can see all the three natures coming together. Can somebody, I think there is a disturbance in this. Just let your hand up, please. മുപ്പത്തിനാല് 6-7 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു. See, I'm very serious when I preach. Once I'm out of the stage, that's a different nature. We are dealing with something crucial. I just want your attention very closely. You can hold for another 45 minutes. The next time I'm going to be. Okay. വായിച്ചു. മലയാളത്തിൽ വായിച്ചു. യഹോവ അവന്റെ മുമ്പാകെ കടന്നു ഘോഷിച്ചെന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോടെ, ഈ വാക്യത്തിനൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ സകല സ്വഭാവം വരികയാണ്. അവൻ കരുണയും കൃപയുമുള്ളവൻ, മഹാദയും വിശ്വസ്തതയുള്ളവൻ, ആയിരത്തിന് ദയ പാലിക്കുന്നവൻ, അതിക്രമവും അകൃത്യവും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ. ആഹാ, എടുത്ത് പറയുവാ, ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് പറയുവാ. കുറ്റമുള്ളവനെ പിന്നെ ആരോടാ ക്ഷമിക്കുന്നേ? ഇതെല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നവനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വാക്യം പറയാ, ഞാൻ കുറ്റമുള്ളവനെ വെറുതെ വിടാതെ. See, look into the cross. അവൻ കുറ്റമുള്ളവനെ ഒന്നും വെറുതെ വിടത്തില്ല. It was അടുത്ത വാക്യം, ആ വാക്യം ലാസ്റ്റ് വാക്യം കൂടെ വായിച്ചേ. കുറ്റമുള്ളവനെ വെറുതെ വിടാതെ,
പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മക്കളുടെ മേലും മക്കളുടെ മക്കളുടെ മേലും മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ തലമുറയോളം സന്ദർശിക്കും. So you can see the righteous nature here, you can see the wrath nature here, at the same time you can see the love nature here. That's all fulfilled in the cross, because the love to touch us, God has to empty his wrath and his justice nature has to be fulfilled. Now listen. The cross, that's why the Bible says he so loved the world that he gave his only begotten son. Now, what did the cross give us? Now you understand why cross. Again, when somebody asks you why Jesus had to die on the cross for forgiveness, you have an explanation. That is the nature of God. And the next part is, what did the cross give us? കുരിശ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നു? ക്രോസ്. The cross did not give us salvation. When I say the cross gave us salvation, it is partially correct, but the exact answer is not. God, salvation is not direct. The cross only gave us provisions where we use the provisions and get into the salvation. I'm speaking the very foundation of what the church is studying. Just think whether your foundations are correct. We are looking back to whether your foundations has been laid correctly. Don't be deceived. Just check it. Maybe your foundations are correct, but just check back whether your foundations are correct. The cross, it's not, salvation is not direct. Salvation is not direct. The cross gave us, and you understood why the cross. And the cross gave us the provisions through which I enter salvation. What are the provisions? The first provision was his blood. The first provision was his blood. The second provision was the word. The third provision is the cross. And the fourth provision is the Spirit. 4 doors has been opened. Why the blood? When I said that the blood that is shed on the cross, listen to me very carefully. The blood which has been, we normally say the blood that which has been shed on the cross cleanses. No, that's not the correct way. The blood that has been shed on the cross will not cleanse you. What is going to cleanse you is the blood which has been applied. There is a huge difference. When the Passover lamb was slaughtered, they collected the blood in a basin. When the Passover, ആ പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ അറുത്തപ്പോൾ ആ രക്തം എന്ത് ചെയ്തു? പാത്രത്തിലെടുത്തു. പാത്രത്തിലെടുത്ത രക്തമല്ലേ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെയോ കട്ടളമാക്കാനും കുറുമ്പടിമേലും തളിച്ച രക്തം. There is a difference. That which has been shed on the cross, no. That which you are brought in your life, that which you are applied in your life. Amen. There is a huge difference. We tell the blood, no. That's not the way. Passover lamb, they could have slaughtered the Passover lamb and collected that blood, and they could have kept that blood in the house. And അങ്ങനെ വീട്ടിനകത്ത് വെച്ചിരുന്നാലും സംഹാരകന വീട്ടിൽ കയറുമായിരുന്നു. നന്നായി ദൈവസഭ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. നമ്മൾ as we preach, what people think is because Jesus was dead on the cross. No, that's not the way. They had to apply the blood on the doorstep and the lintel.
That teaches. So, what is the ministry of the blood of Jesus Christ? What is the first thing he does? Through the blood, he has redeemed us. Number one thing. Through the blood, redeemed us. And there's a verse in the book of Revelation. അവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം ഹേതുവായും സാക്ഷ്യവചനം ഹേതുവായും ആരെ ജയിച്ചു? സാത്താനെ ജയിച്ചു. അവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം ഹേതുവായും സാക്ഷ്യവചനം ഹേതുവായും. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യമാണല്ലോ. If you got it, just can you read it? ആ വാക്യമാണല്ലോ. കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം ഹേതുവായും 12-13 ആയിരിക്കും. എങ്ങനെ ജയിച്ചു? കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം ഹേതുവായും അവരുടെ സാക്ഷ്യവചനം ഹേതുവായും. എങ്ങനെ ജയിച്ചത്? എങ്ങനെ ജയിച്ചു? അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്? That's only a description. Explain it to me. സാക്ഷ്യവചനം ഹേതുവായി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞതിനെ അവർ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ജയിച്ചു. കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം ഹേതുവായി. അല്ലാണ്ട് പാസ്റ്റർ സാക്ഷ്യം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എണീറ്റുന്ന സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ജയിച്ചു. അവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം ഹേതുവായും സാക്ഷ്യവചനം ഹേതുവായതും they testified by their mouth what the scripture teaches about the blood of Jesus. Praise the Lord. So what does the blood of Jesus do? The first thing is we are redeemed by the blood of Jesus. Second thing is we are forgiven by the blood of Jesus. Ephesians 1:7. The third is it's 1 John 1:7. It's continuously cleanses. And there is an option there. If you walk on the light, the blood cleanses. You need to apply the ministry of the blood of Jesus into your life. Just because it is written in the scripture, just because Jesus shed his blood on the cross will not cleanse you. You need to bring it in, you need to apply it into every area of life. The third thing, the fourth one is we are justified by the blood of Jesus. And the fifth is we are sanctified, justified. Romans 5:9. We are sanctified. Hebrews 13:12. See the work of the blood of Jesus. One is redeemed, forgiveness of sin, continuous cleansing of sin. We are justified by His justified, and finally we are sanctified. At all these levels, we need to bring the blood into all these areas of our life. The first provision is the blood. The cross gave us blood. What is the second provision? The word of God. The second provision the cross gave us is the word of God. Now listen to me very carefully. If you look to the high priest who goes into the most holy place, two things was very mandatory. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒന്ന്, അവന്റെ കയ്യിൽ രക്തമുണ്ടാകണം. രണ്ട്, അവന്റെ ശരീരം താമ്രത്തൊട്ടിയിലെ വെള്ളത്തിൽ കഴുകപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. Two things are very important. He has to have the blood in his hand, and the second thing is he has to wash himself in the very water. ഇത് രണ്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Without the blood he cannot go into the very presence of God. At the same time, അവന്റെ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യണം? കഴുകപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. ഇനി ശരീരം കഴുകപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ബ്ലഡ് ഇല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല. And that's why when it comes to the Ephesians,
അവനവളെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ച് കറയും വാട്ടവും മാലിന്യമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഈ കറയൊക്കെ കഴുകിക്കളയുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ വചനത്തിലുണ്ട്. അപ്പം വചനത്തിന്റെ കഴുകലില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. You cannot access the salvation. Jesus said, I am the way, truth and life. Where? Truth. നമ്മൾ പലപ്പോഴും we understand when I say God is the way, Jesus is the way. But many of us, what we do is we come, approach Jesus as the way, and we try to bypass the second revelation where Jesus is the truth. And the truth is the word, the ministry of the word. I have to confront him the way. At the same time, the truth. I need the washing of the word. നമുക്കിത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഇവിടെ എത്തത്തുള്ളൂ, ജീവിതത്തിൽ എത്തത്തുള്ളൂ. The book of Romans is the washing of the truth. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച യഹൂദരോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ. കണ്ടോ, യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞ തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച യഹൂദരോട് പറഞ്ഞില്ല രക്ഷ പ്രാപിച്ചു, നമുക്കിനി ബായ് ബായ്, നമുക്കിനി എവിടെ കാണാം, സ്വർഗത്തിൽ കാണുന്നല്ലോ പറഞ്ഞു. And Jesus was guiding to the word. എന്റെ വചനം. That is also the revelation of Christ. That is the second revelation of Christ. And Jesus himself was guiding them to the word. What is the second provision the cross gave us? The word. The word has to do its duty. The blood has to do it. The blood has to work in our life. The blood has to be applied in our life. The second is the word. Then what is the third provision? The third provision is the cross. The third provision is the cross. What do you mean by the cross? Paul said, I have been crucified with the Christ. Now Paul is not speaking about Jesus dead on the cross for me. If you take the book of Romans, it has two parts. One is chapter 1 to 5, and the second part is from 6th chapter onwards. In the first chapter, Paul says, teaches us, Jesus dead, Jesus dead on behalf of us. That's what in the first part. But if you go to the second part, now the story changes. It doesn't speak about Jesus dead for us. From chapter 6 onwards, the message is, I have been crucified with Christ. രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. റോമാലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. 1 മുതൽ 5, 6 മുതൽ 10. 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം എന്ന് പറയുന്നത്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നതാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് മരിച്ചു. അതിന് നമ്മൾ എന്തോ പറയും? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആക്ട് എന്ന് പറയും. എന്ത് പറയും? Substitutional. Jesus dead for me on the. We are very familiar with the substitutional act of Christ, because every time we hear this again and again, Jesus Christ dead for us, we call it substitutionary act. But when it comes to chapter 6, the story ends there. 1 to 5 speaks about the blood of Jesus, and 6 onwards speaks about the cross of Jesus. And it's not again the substitutional act, it is the identification act that is from chapter 6 onwards. That means I myself being crucified with Christ. അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാമോ? If you don't understand this message, എന്താണ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ
If you are not ready to be crucified with Christ, you will not get the benefit of the substitutionary act. Hello? Are you with me? നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും തോമാച്ചന്മാർ പോലെ കൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണേ. നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയാം, തോമാച്ച കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തോമാച്ചൻ എന്ന് പറയും, ആരെന്താ ഭാഷ കർത്താവില്ലയോ മരിച്ചത്? സ്തോത്രം. കർത്താവില്ലയോ മരിച്ചത്? തോമാച്ചന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനി അടുത്ത സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, തോമാച്ച കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം? അന്നേരം അറിയാം തോമാച്ചൻ വിഷമുള്ളതിനോടോ വിഷമില്ലാത്തതിനോടോ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് ഈ സുവിശേഷമായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ പാർഷ്യൽ, അത് ഭാഗിക സുവിശേഷമേ ഉള്ളൂ. In order to be the beneficiary of the substitutionary act, you need to be ready to be crucified with Christ. That is what my Bible teaches and what I have learned. This is not the doctrine of APC, this is not the doctrine of AG, this is not the doctrine of Church of God or any other churches, but this is the doctrine of the Bible. The second provision, the third provision which was given was the cross. Why the cross? That's why Paul said crucified with Christ. Chapter Romans 6 onwards speaks about, that's why Paul concludes, if you identify yourself, why did we, നമ്മളെന്തിനാ സ്ഥാനപ്പെട്ടെന്തിനാ? ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോഫറ്റിക് ആക്ട് അല്ലേ? We have done the prophetic act and we have not yet understood why did we do. നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്തത് നമുക്ക് പിടികിട്ടില്ല. We all have done the prophetic act. The question is, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവന്റെ മരണത്തോട് ഏകീഭവിക്കുന്ന സ്നാനമേറ്റെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കൊരു ബോധ്യം വരാനാണ് ഞാനും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കുന്നു. Okay, let me go ahead and before. Then, what is the final act? It is the Spirit. That means the Holy Spirit has to do it. See, I have a lot of scripture which it teaches about the sanctification of the Spirit. We have ആരാ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എന്നറിയോ? ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്, those who are led by the Spirit are the Son of God. That is, speaks about maturity. It speaks about the mature sons of God. We are called to be the sons. I have plenty of scripture which teaches about the sanctifying act of the Holy Spirit. Can you recapitulate it once again? What are the provisions? One, blood. Let me start from the beginning. Why the cross? Why cross? Because God's nature. What are the nature of God? One is love. God is love, God is wrath, and God is justice. And that's why in order God to love us, He had to give His Son, because all the natures was emptied on the cross. His love, you can see, the wrath poured out, and just nature, because all our iniquities were punished there. And the cross gave us 4 provisions. What did it give us? 4 provisions. What are the provisions? One is the blood, word, cross, and the Spirit. And we, through these provisions, we inherit eternal life. And the book of Romans teaches step, അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോമാലേഖനം നമ്മളെ ഈ 4 പ്രൊവിഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ
വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് റോമാലേഖനം. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് റോമൻസ്. These are the using all the four provisions. How we navigate, how to navigate, or how to inherit eternal life. That's what the book of Romans teaches. അത്രയും മനസ്സിലായവർ കർത്താവിന്റെ സ്വന്തം പറഞ്ഞേ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം. നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണത്താൽ ഞാൻ പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തെ ജയിച്ചു. ഈ സാൽവേഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ, ശ്രദ്ധിക്കണമേ, സാൽവേഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ 4th സ്റ്റേജിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. എത്രാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? 4th stage. The first stages, yesterday I just took it. The first stages justification. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്താണ്? Justification. We study in chapter 3. The second part is chapter 5. After being justified, we need to deliver ourselves from the nature and character which attracts the wrath of God. അവന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം നാം അവന്റെ ജീവനാൽ എത്രയധികം ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും. Chapter 5. And the third stages, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് we should be delivered from the power of sin. അതിന്റെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് 6:17. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പാപത്തിന്റെ ദാസന്മാരായിരുന്നിട്ടും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശ രൂപത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം അനുസരിച്ച് പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ 6-ാം അധ്യായം പാപത്തിന്റെ ക്ഷമയല്ല, മറിച്ച് എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഹിന്ദുവായത്. 22-ാം വാക്യം. സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ. എപ്പോഴാ ദൈവദാസനായത്? 6-ാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ദൈവദാസനും ദൈവദാസിയായത്. സഭയിലെ മെമ്പറായപ്പോഴല്ല, സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോഴല്ല. എന്ത് എനിക്കൊന്നും അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. എന്ത് ടീച്ചിങ് ആണ് പൗലോസ് പാപത്തിൽ നിന്ന്? ഞാൻ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പാപ സ്വഭാവം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. എന്തുദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത്? സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിന് ഉപമ പറഞ്ഞു. ഉപമയല്ല, അനുഭവം പറഞ്ഞു. നിർത്തി. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു? അതിനുള്ള വാഞ്ച കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്? വെറുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായി. ഓക്കെ, എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, what was the teaching Paul taught? പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ച എന്ത് ടീച്ചിങ് ആണ് പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചത്? 6-ാം അധ്യായത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഓടിച്ച്, അതല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് മുമ്പോട്ട് പോകാം. 6-ാം അധ്യായത്തിലെ 3 വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. 6:3, 6:6, 6:9. 6:3 എന്ന് വായിച്ചേ. അല്ല, യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ടോ? അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് വരച്ചേക്കണേ. അറിയുന്നില്ലയോ, നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ. 3-ാമത്തെ വഴി പറഞ്ഞു അറിയുന്നില്ലയോ. എന്തോ അറിയേണ്ടത്? നിങ്ങൾ എന്തിനാ സ്നാനപ്പെട്ടത്? മരണത്തിൽ പങ്കാളിയായോ? സ്നാനപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തോടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ അറിയണം. അറിയുന്നില്ലയോ? ഒന്നറിയണം, ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്തിനു സ്നാനപ്പെട്ടു?
ഇനി 6ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് അടുത്തത്. നാം ഇനി പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ വണ്ണം പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വരേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് നാം അറിയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ അറിയുന്നു. പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ വണ്ണം പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വരേണ്ടതിന് പഴയ മനുഷ്യൻ. അതിനർത്ഥം പഴയ മനുഷ്യൻ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റർ. എന്റെ ശരീരത്തെ പാപശരീരമാക്കുന്നത് എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പഴയ മനുഷ്യനാണ്. ഈ പഴയ മനുഷ്യനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്റെ പാപശരീരം ആക്റ്റീവായിരിക്കും. നന്നായി തിരിച്ചറിഞ്ഞോളെ. അതിപ്പം വിശ്വാസിയായാലും കൊള്ളാം, പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനായാലും കൊള്ളാം, ഏത് ഓവർസിയായാലും കൊള്ളാം. മനസ്സിലാവുന്നു. പഴയ മനുഷ്യനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പാപശരീരം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ ടൈമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഭാഗം എടുത്തു പോയി. ഇനി 3ാമത് 3, 6, 9ാമത്തെ വാക്യം. ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ ഇനി മരിക്കയില്ല. മരണത്തിന് അവന്റെ മേൽ അവകാശമില്ല എന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ. 3ാമത്തെ അറിയുന്നു. ഞാൻ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. 3 കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരണം. ഞാൻ അറിയണം. ഇതിനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയായി പിടിച്ചു വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും. ഈ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയോ? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചോ. അടുത്തത് പൗലോസ് പറയും, നിങ്ങളെ തന്നെ എണ്ണണമെന്ന് പറയും. അതിന്റെ 11ാമത്തെ വാക്യം നോക്കി. മരിച്ചവരെന്നും ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നവരെന്നും നിങ്ങളെ തന്നെ എണ്ണണം. ഏതൊക്കെ എണ്ണണം? ഈ ആദ്യത്തെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എണ്ണേണ്ടത്. എന്തോ എണ്ണേണ്ടത്? 3ാം വാക്യം എണ്ണണം, 6ാം വാക്യം എണ്ണണം, 9ാം വാക്യം എണ്ണണം. എപ്പോ എണ്ണും? എണ്ണണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴെണ്ണും? രാവിലെ എണ്ണീക്കുമ്പോൾ മുതൽ എണ്ണണം. അതെന്റെ നോർമൽ ക്യാരക്ടർ ആകുന്നതും അറിയാൻ. ഈ രാവിലെ ഒരു രക്ഷയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചിങ്ങനെ ഒരു പ്രമുഖനായ ഒരു പാസ്റ്റർ കൂടി ഇങ്ങനെ പോവോ. ഏതോ ഒരുത്തം വന്ന് വണ്ടിയിൽ ചെറുതായിട്ട് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പുള്ളി ഭയങ്കര സ്വോത്രമൊക്കെ പറയുന്നത്. ഭയങ്കര സ്വോത്രമൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അന്നത്തെ സ്വോത്രമല്ല പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്? Until something by അത് നോർമലി എന്നിൽ വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങണം. മനസ്സിലാവുന്നത്? അന്നേരം വരെയാണോ ഞാൻ അതിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നവരെയും ഞാൻ എണ്ണണം. അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ക്യാരക്ടറായി മാറണം. കർത്താവ് ക്രിസ്മസിലേക്ക് വേണ്ടിയല്ല വരുന്നത്, ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ക്രിസ്മസ് ഡേയുടെ പ്രത്യേകത, we can hang all these artifacts and do it. It may look very glorious, but that tree, we all know that tree doesn't produce it. We can have all decorations, but Jesus is coming for a normal tree which incense produces its fruit. ഇനി എണ്ണിയാ മാത്രം മതിയോ? 3ാമത്തത് ഒരു വാക്യം കിടപ്പുണ്ട്, താപ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി സമർപ്പിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യണം? സമർപ്പിക്കണം. 1, എനിക്ക് ബോധ്യം വരണം. 2, ഞാനത് നിരന്തരം എണ്ണണം. ഫൈനൽ തിങ് ഇസ്, എൻ്റെ അവയവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എവിടെ സമർപ്പിക്കണം? എവിടെ? യാഗപീഠത്തിൽ. സമർപ്പണമെല്ലാം എവിടെയാ വരുന്നത്? ഓൺ ദ ഓൾട്ടർ.
My hands should be on the altar. My legs should be on the altar. My tongue should be on the altar. My eyes, my ears should be on the altar. ഇടയ്ക്ക് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവെ നാളെ ഇച്ചിരി അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടെടുക്കുക. മനസ്സിലാവുന്നു? ഒന്ന് ഇച്ചിരി നേരത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുവരാം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ചോ. All things should be on the altar. Whenever the word comes, samarpikika, Paul is speaking about an altar. If you go to the 12th chapter of Romans, you see an altar. നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുക. Altar at the 12th chapter. ശ്രദ്ധിച്ചോളെ, ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഈ ഏലിയാവ് യാഗം പുതുക്കി പറഞ്ഞപ്പോ എത്ര കല്ലുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ അല്പം. എത്ര കല്ലുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഗോത്രസംഖ്യയ്ക്കൊത്ത 12 കല്ല്. എന്താ 8 കല്ല് നടക്കുമോ? ഈ കല്ലിന് വല്ല പ്രത്യേകതയുണ്ടോ? 8 കല്ലിന് മണ്ടയ്ക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ തീ ഇറങ്ങുമോ? 12 കല്ലും വേണം. ഇനിയും ഈ യാഗപീഠം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കാണുന്നറിയാമോ? റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. 1-ാം അധ്യായം, 2-ാം അധ്യായം, 3-ാം അധ്യായം, 4-ാം അധ്യായം. When you come to chapter 12, you have the altar. ഈ ഓൾട്ടറിലാണ് നിങ്ങളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Without the church should have an altar. It should systematically ഒരു ഓൾട്ടർ ചർച്ച ഉണ്ടാകണം. Exactly, you should have an altar. Without passing through the book of Romans, all the 11 chapters, the altar will not come. മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഞാൻ ആ ഭാഗം അവിടെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് വരട്ടെ. ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ 2 നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിയമവും, 2 പാപത്തിന്റെ നിയമവും. Paul speaks about a law that is inside me. If you want to understand what is this law, ഈ ലോ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ 7:20 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചോണ്ട്. 7:21 മുതൽ താപ്പോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ. എന്റെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തോട് പോരാടുന്ന വേറൊരു പ്രമാണം ഞാൻ എന്റെ അവയവങ്ങളിൽ കാണുന്നു. അതെന്റെ അവയവങ്ങളിലുള്ള പാപപ്രമാണത്തിന് എന്നെ ബദ്ധനാക്കി കളയുന്നു. അയ്യോ, ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ. ഈ 7-ാം അധ്യായം മുഴുവൻ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നന്മ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ മറ്റൊരു പ്രമാണം എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളിൽ കാണുന്നു. That means പൗലോസിനെ പോലെ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കാണത്തില്ല. പക്ഷെ പൗലോസിന്റെ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് തന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പാപപ്രമാണത്തെ പൗലോസ് ജയിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്. Let me ask you one question. Why did the law fail? എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യായപ്രമാണം പരാജയപ്പെട്ടു പോയത്? അതൊന്നും അതിനൊന്നും സമയം കിട്ടി. വേറെ എന്തെല്ലാം കാര്യം കിടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ന്യായപ്രമാണം പരാജയപ്പെട്ടു പോയത്. വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. എങ്കിലൊന്ന് വായിച്ചു. 7-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യം. പാപമോ അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് കൽപ്പനയാൽ എന്നിൽ സകലവിധ മോഹത്തെയും ജനിപ്പിച്ചു. ആഹാ, ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ. ഈ ഏത് കൽപ്പനയെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? പാപമോ അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് കൽപ്പനയാൽ എന്നിൽ സകലവിധ. കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കൽപ്പനയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. പാപമോ അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് കൽപ്പനയാൽ എന്നിൽ സകലവിധ മോഹവും ജനിപ്പിച്ചു. ഇനി അതിന്റെ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചു. താപ്പോട്ട് വരുമ്പോ 11 വായിച്ചു. അതിന് 8 കൂടെ വായിച്ചേ. പാപമോ അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് കൽപ്പനയാൽ എന്നിൽ സകലവിധ മോഹത്തെയും ജനിപ്പിച്ചു. 11 വായിച്ചേ. പാപം അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് കൽപ്പനയാൽ എന്നെ ചതിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. The law did deceive me and kill me. How did the law deceive me and kill me?
You should understand the difference between the old and the new. Understand the difference between the old and the new. എങ്ങനെയാ പാപം കൽപ്പനയിലെ ചതിക്കുകയും പോലും ചെയ്തത്? ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെങ്കിലേ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ എന്നെ വീട്ടിൽ വന്നു വിളിച്ചു, എന്നെ കാണാൻ നാട്ടിൽ പുല്ലൂരോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ ഇന്ന് പോണ്ട, നാളെ പോവാം, ഇന്നിവിടെ കിടക്ക്, നാളെ പോവാം. അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡെല്ലാം തന്നിട്ട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുകളിലെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്തു, മുറിയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ കിടന്നോളാം. അപ്പം അതിനകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ പുസ്തകം ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ടേബിൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ ടേബിളിനകത്തൊരു പുസ്തകം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ദയവായി ഈ പുസ്തകം തുറന്ന് വായിക്കുന്നത്. വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വേറെ പുസ്തകം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആചാര്യൻ ഇത് കണ്ടു. അപ്പൊ ഒന്നര പറഞ്ഞില്ല, കാര്യം വായിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ കഥ വെച്ച് കിടന്നു, കൂട്ടായി നാളെ കാണാം. നിങ്ങളാണ് ആദ്യം പോയി. എന്താ അത്? ഇത് തന്നെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രശ്നം. പാപമോ അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് കൽപ്പനയാൽ വായിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവസരം ലഭിച്ചു, ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു വായിക്കത്തില്ല. എങ്കിൽ സകലവിധ മോഹത്തെ That's what happened with the law. We have a rebellion inherited from Adam. അതെപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്നിൽ എന്ത് ചെയ്തു? എഴുന്നേറ്റു വന്നു. മനസ്സിലായവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്തു. ഇനി വേറൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം. അടുത്ത നിങ്ങൾ സൺഡേ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ വെച്ചിരിക്കുക, ഡു നോട്ട് ടച്ച് ദ വാൾ, ഇറ്റ്സ് വെറ്റ്. പുതുതായി പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാരും വന്ന് ഇതുവരെ വിറ്റി തൊടാത്തവർ വന്നിട്ടില്ലേ? അതെന്താ സ്വഭാവം? ഇതെന്താ ഈ പ്രശ്നം? പാപമോ അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് ശപിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. പൗലോസിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? പൗലോസിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെയും ജഡം കൊണ്ട് പാപത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെ. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ഉപദേശം, ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് പെന്റിക്കോസ്റ്റൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കുകയും കുളിർമഴ എന്തോ. പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കുളിർമഴ കൊണ്ട പുള്ളിയാണ് പൗലോസ്. പൗലോസിന് മനസ്സിലായി, പുള്ളി കുളിർമഴയൊക്കെ കൊള്ളും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു റിബല്യസ് നേച്ചർ എഴുന്നേറ്റ് വരും. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ലോ? For example, if I lift this podium, ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്തിന് വിരോധമായാണ് പൊടി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ? Against a law, which is, we call it as a gravity, but ultimately who's going to win? The gravity is going to win. അതാണ് പൗലോസ് 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. തന്റെ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് പൗലോസ് ഒരു ജയജീവനത്തിന് ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ പരാജയപ്പെട്ടു. കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? തന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാപപ്രമാണം കിടക്കുക. പക്ഷെ ഫൈനലി he found a way to come out. He engaged in another law, which is the law of the spirit and life, and overcame the law of sin and death. ഇനി ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് എന്റെ പഴയ മനുഷ്യനും ഒന്ന് എന്റെ പുതിയ മനുഷ്യനുമാണ്. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനോട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഒന്ന് എന്റെ പഴയ മനുഷ്യൻ, അതാണ് ലോ ഓഫ് സിൻ ആൻഡ് ഡെത്ത്. ഈ പഴയ മനുഷ്യന്റെ അപ്പനാരാന്നറിയോ? വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചോ. എഫേസ്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം എഫേസ്യ ലേഖനം 4-ന്റെ 21-28 വാക്യം വായിച്ചോ. ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിരിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ, ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിൽ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ, നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കുന്നില്ലയോ? എന്നോട് പറവീൻ. അബ്രഹാമിന് 2 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. Ephesians chapter 4:21. ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അത് വായിച്ചോ. മുമ്പിലത്തെ നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ്
പ്രാപിച്ച് സത്യത്തിന്റെ ഫലമായ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതുമനുഷ്യൻ. കണ്ടോ, രണ്ട് മനുഷ്യനെ കണ്ടോ? ഈ രണ്ട് മനുഷ്യനാണ് റോമാലേഖനം 8:2 രണ്ട് നിയമങ്ങൾ. ഇവിടെ ഈ പഴയ മനുഷ്യൻ എവിടെ ഉത്ഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് യു cannot lead a victorious life. In the Old Testament there only was forgiveness. There only was പാപം ചെയ്യുക, ക്ഷമിക്കുക, പാപം ചെയ്യുക, ക്ഷമിക്കുക. പുതിയ നിയമത്തിലല്ല. പുതിയ നിയമത്തിലെ സുവിശേഷം പാപക്ഷമയുടെ സുവിശേഷമല്ല, എന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന സുവിശേഷമാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് ഗോസ്പലാ. നിങ്ങൾ കൃപയ്ക്ക് എത്ര അധീനരാകിയ പാപം നിങ്ങളുടെ അത് പുതിയ നിയമ കൃപ. What is New Testament grace? We are under grace. What is the quality of that grace? ആ ഗ്രേസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തുന്നതാണ്. അല്ലാണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോഡിനെ ഞങ്ങൾ പറയും പഴത്തുലിയുടെ കൃപയുടെ സുവിശേഷമല്ല. അത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കില്ല, പാസ്റ്റർക്കത് മനസ്സിലാവും. അപ്പം ഇവിടെ പഴയ മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ ഒരു വാക്യമില്ലേ, ചതി മോഹത്താൽ. ചതി മോഹത്താൽ, ചതിയും മോഹം കൂടെ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് പഴയ മനുഷ്യൻ. എവിടെ ചതിയും മോഹം കൂടെ സമ്മേളിച്ചത്? എവിടെയാ? ഏദനിൽ വെച്ചാ ഇത് രണ്ടും ചതിയും മോഹവും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് സമ്മേളിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇല്ല, നിങ്ങൾ ആ 3:15 വായിക്കെങ്കിലേ അത് മനസ്സിലാവും. 3:15 ജെനസിസ് 3:15. ഇനി ഒരു വാക്കോടെ സിസ്റ്റർ മുമ്പോട്ട് കേട്ടി വായിച്ചു. എങ്കിലും മനസ്സിലായി, യഹോവയായ ദൈവം ആരോടാ കൽപ്പിക്കുന്നത്? പാമ്പിനോട് കൽപ്പിച്ചത് എല്ലാ കന്നുകാലികളിലും എല്ലാ കാട്ടുമൃഗങ്ങളിലും വെച്ച് നീ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നീ ഉരസുകൊണ്ട് ഗമിച്ച് നിന്റെ ആയുഷ്കാലം ഒക്കെയും പൊടി തിരും. അടുത്ത വാക്യം, ഞാൻ നിനക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, നിനക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്, നിനക്കെന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കാ? പാമ്പിനും. അടുത്തത് സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതി. ആരുടെ സന്തതി? അപ്പൊ പാമ്പിന് സന്തതി ഉണ്ടോ? പാമ്പിന് സന്തതി ഉണ്ടായല്ലോ. പാമ്പ് അപ്പനായല്ലോ അന്നേരം. അപ്പൊ പാമ്പിന്റെ മക്കൾ ആരാ? പാമ്പോ? പാമ്പിന്റെ സന്തതിയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പഴയ മനുഷ്യൻ. ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിന്റെ. അതല്ലേ കർത്താവ് പരീക്ഷന്മാരോട് ശാസ്ത്രിമാരും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പിശാച് എന്ന പിതാവിന്റെ മക്കൾ. പിശാച് ഒരു പിതാവാ. പിശാച് എന്തിന്റെ പിതാവാണ്? എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പഴയ മനുഷ്യന്റെ പിതാവ്. ആര്? ഹലോ, എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? പിശാച് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പഴയ മനുഷ്യന്റെ പിതാവാരാ? ഇനി പുതുമനുഷ്യനോ? പുതുമനുഷ്യന്റെ പിതാവാരാ? എന്തു എഴുതിക്കും? നിങ്ങൾ ജഡത്താലല്ല, പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല, ജഡത്താലുമല്ല. നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാ ജനിച്ചത്? ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചത്. കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എവിടെ കിടക്കത്തില്ല? ഈ വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന പുതുമനുഷ്യൻ, ഈ പുതുമനുഷ്യന്റെ പിതാവ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവാ. പഴയ മനുഷ്യന്റെ പിതാവോ? ഈ നമ്മളെങ്ങനെ അവൻ എനിക്ക് പിതാവായത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ അവനിൽ നിന്ന് ജനിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവന്റെ പിതാവായത്. എനിക്ക് എന്റെ പഴയ മനുഷ്യനല്ല അവൻ പിതാവ്, എന്റെ പുതുമനുഷ്യനാണ് അവൻ പിതാവ്. ഞാനിങ്ങനെ അവന്റെ കുടുംബമാണ്. എഫേസ്യ ലേഖനം, നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ കുടുംബം അവനിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു. എഫേസ്യ ലേഖനം. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അവൻ യോഹന്നാൻ 1:12
ക്രമീകരിച്ചത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. വലിയ മനസ്സിലാവുന്നു. അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു. അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല, ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല, പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല, ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചത്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായ പുതുമനുഷ്യൻ. പഴയ മനുഷ്യനോ ജനിച്ചു. ഈ പഴയ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് സൺഡേ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ശരിയാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബൈബിൾ കോളേജ് വിട്ടാൽ ശരിയാകത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ പഴയ മനുഷ്യനെ ശരിയാക്കാനായി പരിപാടി നോക്കുന്നത്. പഴയ മനുഷ്യനെ അവന്റെ പ്രവർത്തികളോടുകൂടെ ഉരിഞ്ഞു കളയുന്നേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് അവൻ നന്നാവുന്ന ടീമേ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സാധനം കിടപ്പുണ്ട്, അവൻ നന്നാവുന്ന സംഭവമല്ല. അവനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ? എന്റെ പുതുമനുഷ്യനാൽ ഞാൻ അവന്റെ മേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെട്ടു വരണം. അതാ ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം. ഞാൻ ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണത്താലാണ് പാപപ്രമാണമാകുന്ന പഴയ മനുഷ്യനെ ജയിക്കുന്നത്. ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയാൽ ജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയാൽ പഴയ മനുഷ്യനോട് സ്ട്രോങ് ആവും. ഇനി പഴയ മനുഷ്യനെ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ നീക്കി പുതുമനുഷ്യനെ ജിമ്മിൽ കൊണ്ടുപോയി. നമ്മളെന്ത് ചെയ്തറിയാം? പഴയ മനുഷ്യനെ ജിമ്മിൽ കൊണ്ടുപോകും. ഇവൻ ഡെയിലി ജിം അടിച്ച് അവൻ സ്ട്രോങ് ആയി കിടക്കും. പഴയ പുതുമനുഷ്യൻ എന്തോ കിട്ടുന്നില്ല. ഇനി പഴയ മനുഷ്യനെ പട്ടിണിക്കിടുകയും ഇനി ഹോർലിക്സും ബൂസ്റ്റും ഒക്കെ ആർക്ക് കൊടുക്കണം? പുതുമനുഷ്യന് കൊടുക്കുകയും അവനെ എവിടെ കൊണ്ടുപോകണം? ആ ജിമ്മിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പാപപ്രമാണത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. തീരുമാനമൊക്കെ 8 നിലയ്ക്ക് പോകും. പൗലോസിനെ പോലെ കുറെ തീരുമാനം എടുത്തു പൊട്ടി. പൗലോസിന് മനസ്സിലായി ഇത് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമല്ല. ഇതൊരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ കനോട്ട് ഓവർറൈഡ് ദ ലോ വിച്ച് റിസൈഡ്സ് ഇൻ മീ. സാഹചര്യം കിട്ടുമ്പോൾ അത് പൂർത്തിയാകുന്ന സംഭവം. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഗലാത്യ സഭയോട് പറഞ്ഞേക്കും. ഗലാത്യ സഭയുടെ ബന്ധത്തിൽ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന, ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉരുവാകുവോളം പ്രസവേദനപ്പെടുക. പൗലോസിനെ മനസ്സിലാക്കി സ്നാനപ്പെട്ടതോ അന്യഭാഷ പറയുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. എന്തോ വേണം? ഹലോ, കൂടെ ഉണ്ടോ? ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉരുവാകണം. എന്നറിയാം? ക്രിസ്തു, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ന്യൂ മാൻ born from the Father. അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. പൗലോസിനെ അന്യഭാഷയും കൃപാവരങ്ങളും വെളിപ്പാടും പേരുവിളിയും ഒക്കെ ഗലാത്യ സഭയിലുണ്ടാകും. അതിനൊന്നും ഒരു കുറവില്ല. പൗലോസിനറിയാം അതിനകത്തൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. എന്തോ വെളിപ്പെട്ട് വരണം? ക്രിസ്തു ഉരുവാകണം. അതായത് ആ പഴയ മനുഷ്യനൊക്കെ ഒരു പുതുമനുഷ്യൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു ഡോമിനേഷൻ വരിക. The new man is manifesting with its all its power. അതുകൊണ്ടാണ് അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെട്ടു വരണം. You need to learn to nourish the new man. So what do you do with the old man? ഈ പഴയ മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഈ പഴയ മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പഴയ മനുഷ്യനെ ഒരു പ്രോസസ്സിനകത്തോട് ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്ന് കടത്തിവിടണം. ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോസസ് പഴയ മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു റോമാലേഖനം 8:13 വായിച്ചു. ഒന്ന്, നിശ്ചയം ആത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നു. The old man has to be taken to a process of mortification. ഒന്ന്, പഴയ മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യണം? മോർട്ടിഫിക്കേഷൻ. രണ്ട്, പഴയ മനുഷ്യനെ സ്റ്റാർവ് ചെയ്യണം, പട്ടിണിക്കണം. എങ്ങനെയാ പട്ടിണിക്കുന്നത്? റോമൻസ് 13:14. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ധരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. മോഹങ്ങൾ ജനിക്കുമാറ് ജഡത്തിനായി ചിന്തിക്കരുത്. That means my thought should not be something which nourishes the flesh or the world. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ ചിന്തകളാണ് ദൈനംദിനം നിങ്ങളെ ബോധർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ
നിങ്ങളുടെ ഓൾഡ് മാൻ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. You should not nourish the old man with your daily burdens and with your daily thoughts. The second thing is starvation, the process to the old man. The third is amputation. Matthew 5:29 and 30. So it's a hard, sometimes you need to put yourself in a very harsh process. Why so? എന്നാൽ വലങ്കന് നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ ചൂന്നെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളയുക. അടുത്തത്, നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും നരകത്തിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ നിന്റെ അവയവങ്ങളിൽ ഒന്ന് നശിക്കുന്നത് നിനക്ക് പ്രയോജനമല്ല. See the attitude. Sometimes ഒരു ഹാർഷ് ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു വരാൻ പറ്റും. There may be addictions in your life. Maybe you are not sharing with anybody else. Sometimes amputation. ഒരു പക്ഷേ ചില ബന്ധങ്ങൾ സൗഹൃദബന്ധങ്ങളായിരിക്കാം. പക്ഷേ ആ ബന്ധം എന്നെ ലോകത്തിന്റെ കാര്യത്തിലേക്കും, maybe if I have a secular friend, every time he comes down and speaks about the things of the world, all these things, it is whether it is pulling me into his thinking pattern. Maybe he is a close friend, maybe he is something very close to me. I have to amputate that relation. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി ഇഷ്ടം. Amputation, it's very hard and it's very painful, but Jesus said it's better. And the fourth is you have to limit yourself. That's book of Hebrews 12:1. Hebrews 12:1. 12. ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ? ആ പാപത്തിന്റെ അതേ കാറ്റഗറിയിലല്ലേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ഭാരം. പാപം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം പറഞ്ഞേ. എക്സാക്ട്ലി പാപം നിങ്ങളുടെ ഓട്ടത്തെ തടയുന്നത് പോലെ ഭാരത്തിനും പറ്റും. ശ്രദ്ധിച്ചോളെ, പാപത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എഫക്ട് എന്തിനും ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭാരത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കർത്താവ് നാളെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടരുത്. ഞാൻ മറ്റാരുമില്ല, എന്റെ മദറിനോടാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ എന്താ കാര്യം? എപ്പോഴും ഇതിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടും. കർത്താവ് പറഞ്ഞു നാളെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യരുത്. നമ്മളോട് മദ്യപിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ആ കർത്താവ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് വിചാരപ്പെടരുത്. ഇപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ മദറിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഇനി വിചാരപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിചാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരപ്പെട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലാകുന്നു? മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപത്തിന്റെ അതേ തലത്തിലാണ് ഇവിടെ. That means the old man has to be taken through a process. At the same time, you need to nourish the new nature. എങ്ങനെയാ പുതുമനുഷ്യനെ nourish ചെയ്യുന്നത്? How do you nourish the new man? One, fasting. Hello, are you with me? One, how is your inner man going to come out stronger than the old man? Number one, fasting. A regular, systematic fasting. Second, pray. Third, worship. Fourth, the word of God. Not storytelling, the pure word of God will nourish you. I just want to conclude with a thought. Fasting,
prayer, worship, word of God. And what do you do with the old man? Mortification. Second, limitation, amputation, starvation. You need to give a very hard time for your old man. പൗലോസ് പറയുന്നു, ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണത്താൽ എന്ത് ചെയ്തു? പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും. The only way you're going to have a victorious life is this way. Nourishing the strong man. The strong man emerging stronger than the weak man. Just I want to conclude with a simple thought. What is spiritual life? Just to bring in conclusion. Our message is, I don't have time. If you go to the book of 1 Samuel, you have 4 characters in that first book. One is Eli, high priest, his sons. Then you have the people of Israel, and the 4th you have Samuel. 4 characters in the book of. I'm just what I'm going to നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ. Just to bring you with an encounter with God. ഈ 4 പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഏലിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഏലി കാഴ്ച മങ്ങിപ്പോയി. ഏലിയുടെ പുത്രന്മാരോ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിൽ നടന്നില്ല. ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ച് എന്തോ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അറിയാമോ? ആ കാലത്ത് യഹോവയുടെ വചനം ദുർലഭമായിരുന്നു എന്നൊരു വാക്യം കിടപ്പുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം വെളിപ്പാടില്ലാത്തത് ജനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മര്യാദ വിട്ട് നടക്കുന്നു. ഫൈനൽ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്നറിയാമോ? സാമുവൽ. Now listen to me very carefully. ഇപ്പോൾ ഒരു പാസ്റ്റർ വേക്കൻസി വന്നിരിക്കുക. ഓൾറെഡി ഏലി ഈസ് റിട്ടയറിംഗ്. മക്കളൊന്നും വഴി നടക്കുന്നില്ല. ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ നിന്ന് ഒരുത്തനെ ഇതിനകത്ത് കയറ്റാനും പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് എക്സെപ്ഷൻ? Samuel. Samuelനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, when he was very young, at the tender age, he was brought to the temple. അവൻ അവിടെ വളർന്നു തന്നെ ആലയത്തിനകത്താണ്. ഇപ്പം ശമൂവേലിന് ദേവാലയത്തിലെ സകല കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാം? അറിയാം. അതിന്റെ അർത്ഥം ഏലി ഇല്ലെങ്കിലും ആരാധന നടത്തും. Because he knows all the proceedings of the church. ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം പാസ്റ്റർ ഇല്ലെന്ന് വെച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയാം ഒരു ആരാധന നടത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നടത്തത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സിസ്റ്റം മനസ്സിലായില്ലേ? സഹോദരിമാരോട് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുമല്ലേ സഹോദരൻ? കാര്യം എന്താ? സിസ്റ്റം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് സാധാരണ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങും. സിസ്റ്റം മനസ്സിലായി. ഈ ശമൂവേലിന് എന്തോ മനസ്സിലായെന്നറിയാമോ? ഹോൾ സിസ്റ്റം മനസ്സിലായി. അപ്പം ഏലി ഇല്ലെങ്കിലും ആരാധന നടത്തും. ഇപ്പം ഒരു പാസ്റ്റർ വേക്കൻസി വന്നാൽ ഈ 4 കൂട്ടരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? കാര്യം സമൂഹം നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ നല്ലതാണ്. കാര്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയുള്ള ആരുടെ വോട്ട്? നിങ്ങളുടെ വോട്ടാർക്ക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ശമൂവേലിനെ പാസ്റ്ററായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. 1 ശമൂവേൽ 3:7 വായിച്ച് ആ വാക്യത്തോട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു ആൻ ഐഡിയ. ശമൂവേൽ അന്ന് വരെ യഹോവയെ അറിഞ്ഞില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചേ, യഹോവയുടെ മതി. അല്ല മനസ്സിലായി? എന്ത് മനസ്സിലായി? അന്ന് വരെ. But he knows the system. What is I'm trying to speak to you? Don't be misguided. You need a system. But understanding or knowing the system is not ദൈവത്തെ അറിയാന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം അറിയുന്നതല്ല. It's not the system. Just because I know how to preach, it doesn't mean that I know the Lord. I'm just calling you to a personal connection with Christ. What is eternal life? എന്താണ് നിത്യജീവൻ? പിതാവിനെ അറിയുന്നതും അവൻ അയച്ച പുത്രനെ അറിയുന്നതുമാണ് നിത്യജീവൻ.
So come to, as I'm concluding this message, I hope this message will not depart from your heart. Have a personal relationship. എങ്ങനെയെന്നറിയോ ശമൂവേലിന് യഹോവ വെളിപ്പെട്ടത്? 3-ാം അധ്യായം അവസാനം പറയുന്നുണ്ട്, യഹോവയായ ദൈവം ശമൂവേലിന് വെളിപ്പെട്ടു. See, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ, why is this church here? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സഭ ആയിരിക്കുന്നത്? Why you are gathering here? You have done many other things. What is the എന്താണ് ഈ സഭയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന്? എന്താ സഭകളുടെ ലക്ഷ്യം? ഈ സഭയല്ല, സഭകളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പ്രീച്ചിങ്ങിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർ യു, നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവുമായ ഒരു എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. At the end of chapter 3, the Lord is meeting. There is ശമൂവേലിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു? ദൈവവുമായി ഒരു എൻകൗണ്ടർ. Every worship, എല്ലാ ആരാധനയും, എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും, എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ഒരു കർത്താവുമായി ഒരു എൻകൗണ്ടറിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല. It has no meaning. Let us close our eyes and bow our heads. കണ്ണടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒന്ന് രണ്ട് നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. കർത്താവേ, ഞാൻ ഈ ചർച്ചയെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുണ ഇതിന് മേൽ ചലിക്കണമേ. Lord, when I meet them next time, ഇതിനകത്തൊരു വർധനമുണ്ടാകട്ടെ, ഇതിനകത്തൊരു വർധനമുണ്ടാകട്ടെ, ആ ആത്മീയത്തിനകത്തൊരു വർധനമുണ്ടാകട്ടെ, തലമുറകൾക്കകത്തൊരു സ്പിരിച്വൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകട്ടെ, എല്ലാ മേഖലകളും ഡോറുകൾ തുറക്കട്ടെ, വചനത്തിന്റെ ഒരു സമൃദ്ധി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ കരുണ ഈ സഭയുടെ മേൽ, ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരെ, ഇവരുടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ഈ പകൽക്കാലം ചലിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ, അതിന്റെ പോരുകൾ, അതിന്റെ പ്രതികൂലങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇത് വിട്ടുമാറട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഇതിന്റെ നടുവിൽ ചലിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ സഭയുടെ മേൽ ഒരു മാന്റിൽ വീഴട്ടെ. വചനത്തിന്റെ അവരവേറിയ വെളിപ്പാടുകൾ ഈ സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ എഴുന്നേറ്റ് വരട്ടെ. അവൻ അസാധാരണമായ ദൈവശബ്ദങ്ങൾ, അസാധാരണമായ പ്രോഫറ്റിക് റലങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വെളിപ്പാടിന്റെ റലത്തെ ഞാൻ തുറക്കുന്നു. ഹീലിംഗ് റലങ്ങളെ ഞാൻ തുറന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. അത് സമ്മതിക്കട്ടെ. സൗഖ്യം നടക്കട്ടെ. അവൻ രോഗികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൽ അവൻ പ്രതികൂലത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരു വലിയ സൗഖ്യത്തിന്റെ കരം ചലിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവൻ ജോലിയുടെ പ്രതിസന്ധിയായിരിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തലമുറയുടെ വിഷയങ്ങൾക്കായി അവൻ ഭാരപ്പെടുന്നവർക്കായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലുള്ളവർക്കായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു സമൃദ്ധി, ഒരു വഴിപ്പാടുകൾ തുറന്നു വരട്ടെ. ഇതുവരെ തുറക്കപ്പെടാത്ത വാതിലുകൾ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ദൈവസഭയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തുറക്കട്ടെ. ദൈവ സാന്നിധ്യം ചലിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ദൂരമടങ്ങൊരു കുളം തലക്കുന്നത് പോലെ അവർ ചിലതിനകത്ത് ഇറങ്ങിക്കോ. ചിലരെ കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ശരീരത്തിന് അനുഭവിക്കട്ടെ, ശരീരത്തിന് അനുഭവിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ കരം ചിലരെ സ്പർശിക്കട്ടെ. ഓ ജീസസ്, 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 ജീസസ്. മാറ്റി 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 കർത്താവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ചലിക്കട്ടെ. ഒരു പുതിയ പകർച്ചകളുണ്ടാകട്ടെ, പകർച്ചകളുണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവ് ചിലരുടെ പുതുവിനെ പകർന്നാണ്. കർത്താവിന്റെ പകർച്ചകളുണ്ടാകട്ടെ, പകർച്ചകളുണ്ടാകട്ടെ, പകർച്ചകളുണ്ടാകട്ടെ. ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ അഭിഷേകം ചലിക്കട്ടെ, ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ അഭിഷേകം ചലിക്കട്ടെ. സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുണ ചലിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. അവൻ സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ചലിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ.